duru karayyoon boonee kan arrajaame kan ifni jiru guyyaan itti dhaame mal anaannataa dhufuun ootawame kan roorroon alagaa mukatti galchitee kan bilisummaan dhiiga kaadhintee marii abdiisaa hooduutii isaa gaddee hooduutii isaa gaddee maal jedhanii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaatu Enyuda Sen Akam Naga Astag Naga Akam majir Naga Mali jirta Entenya Mali nama yaada guddaan qabamee jiru fakkaata maal taate maaf maal ta'e nana gaafatta kan nuti hin taane maal qabu ilaa jettee maaf jallistan badduka bardeenya kana haalli kee akka turiin hafta'uu hin dandeenye hojii yookaan jireenyuma biyyaan baa kanaatti akkana si godhe irra dabru filadhe maal taate maal inni kan akkas dhiphisee jiru kun natti himi jaalallee gaarii siif ta'uu hin dadhabe Lucky hojii keenyatti rakkoo si mudatee jira Lucky duroomaaf jooti bira gahuu hanqatte Lucky maali waan si gaddisiisee qaba Lucky kanas miti Lucky jetta kan hunda ergan taane maali inni kan akkas dhiphisee jiru kun natti himime yaaddisi kun gaaffii sammuu kooti maali gaaffii sammuu koo kun sammuu qabduuti kee kun maaf yaadu akka kan koo Usa Oh waan tokko shakkee na jaalatta sin jaalladha maaf si jibba garuu kanas caalaa jaalladhu qaba eenyummaa ishee kan akkatti si dhiphistee jirtu kana jaalladhu qabda yaada ishee si jira akkasi gurraachomsitee akkatti guduruuf goote eenyu isheen immoo kan akkatti sammuu ishee akkatti garagalchite kun imena ashuchaara oduu baay'ee qabda odeessi ishees ta'u isa garuu al tokko jaalladhee kanan maraadheef ishee jecha maatiif waatii koo isee jiru jireenya koo dhiiqee si maraachitanii akkamitti gootame hiriyoota koof obboloota koo ganii kanan of dhiisee ishee tajaajiluuf ofii deeqee ishee badhaasuuf si jeessa jaalatti ishee ofii darbee ishee jiraachisuuf kanan kakadhe miidhagdotaa qabaattotaa ayyaantutaa kan taate jaalallee amanamtuun qabantu jaalallee amanamtuu si maraachite jaalatti ishee ani yoon ishee gane isheen kan nan ganne ani yoon ishee dhiise isheen kan nan dhiisne har'a garuu rakkoo addaan qabamtee kan jirtu rakkina ishee kanaan halkan guyyaa kan gadooddu imimmaa ishee al tokko kan irraa qorre jaalallee qaban ture isheen anaan kan na eegdu rakkoo koo keessaa dhufee na baas jettii abdii kan narratti gatte ani garuu ishee dagadhee ofii maladhee waadaan kaleessa macca duratti ardeef samii dura dhaabadhee galaganee si wajjin jiraachuuf kontiraataa haaraa kanan banadhe si maraachite akkasitti hime ishee dhiisee lamu waa isheen kaasu jedhee si wajjin jiraachuuf kanan saganteeffadhe
jaalallee gaddisiiftuu qaba har'as na eegdi niga eega kana caala dhaggeeffachuu hin barbaadu kanuma silaayyuu Diraamaan kanuma yeroo abdatan kan nama ganu yeroo qaban kan akka horii ganaman nama harkaa bittinnaa gantuu kikee waliin yeroo kobboleessu kootiif nan gadda yaaddisi an kanas hin jechaa jiru ati ammayyuu nu banne siif hin galle yaaddisi an waa'ee dubartii biraa haasaa hin jiru namas dubartii biraas hin jaallan waa'ee maaliif dillee haasaa jiru waa'ee biyya koo waa'ee biyya Oromiyaan haasaa jira galata kee yaa Waaqa jaalala haqa qabdu kana yoo biyya keetiif laatte jaalallee akkamiin naaf ta'uu dandeessa natti himi በተለይም ኦሮሚያ ብለን በሰየምነው ክልል የተነሳብን ችግር በማስመልከት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በመወያየት አስፈላጊ ውሳኔ ለማድረግ ነው እና ብዙ አጀንዳዎች አሉን እንግዲህ ከአጀንዳዎቻችን ውስጥ ቀዳሚ ቦታ የሚይዘው የወቅቱ የሀገራችን ጉዳይ ይሆናል መቼም ከሰላም የሚበልጥ ነገር የለም አይደለም እንዴ ከሁሉም በላይ ሰላም ይቀድማል ሰላም ከሌለ እኛም ስልጣናችን ላይ አንቆይም እንግዲህ ከየት ነው የምንጀምረው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል ተማሪ ህፃናት ሲንጫጩብን ከርመዋል ያው ሰምታችኋል ቢሮዎቻችንን የኦህዴድ ቢሮዎችን ያው የኛን ቢሮዎች ማለት ነው ከአዲስ አበባ መዲናችን ለኦሮሚያ ይበጃል ብለን ባሰምነው ወደ ናዝሬት ከተማ በማዛወሩ ላይ ኢሳን ሽማግሌ ሴት ወንድ ሳይባል ኦሮሞ ምን ያክል እንደተጫጫብን አስተውለናል የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው እንግዲህ ስብሰባችን በዚህ አካባቢ ይሽከረከራል ዛሬ ያው የቢሮዎቻችሁ በስልክ ባነጋገርኳችሁ መሰረት አንዳንድ ነጥቦችን ይዛችሁልኝ እንደመጣችሁ ገምታለሁ እንግዲህ ይህ ከአዲስ አበባ መዲናችን ወደ ናዝሬት ቢሮዎቻችን ሲዛወሩ ኦሮሚያ ቢሮውን ወደ ናዝሬት ሲያዛውር ኤሌመንተሪ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያሉ ህፃናት ኦሮሞ ተማሪዎች ምን ያክል እንደ ተንጫጩብን አይተናል ግን ህፃናት ምንም አያውቁም ከዚህ በስተጀርባ አሸባሪዎች እንዳሉ ደህንነት በበቂ መረጃ ያረጋገጠ በመሆኑ ከነዚህ ተማሪዎች እንቅስቃሴን በለው እንቅስቃሴ በስተጀርባ አሸባሪው ኦኔግ እንዳለ ኦኔግ እነሱ አባው ነው የሚሉት ምን እንደሆነ አይገባንም ቫይረስ ህክምና ያላገኘ ቫይረስ ነው እና እንግዲህ አሸባሪ መቼም አሸባሪ ነው ያው ሌት ቀን የሚያስበው የሚያልመው ሽብር ነው አይመስላችሁም እና ሌላው ደግሞ በቅርብ ጊዜ ወዲህ አሸባሪነቱን ያረጋገጠው የአዛውንቶች ማህበር እሱ የልማት ማህበር ነኝ ይላል ሜጫና ቱለማ የሚባል አንድ ማህበር ተገኝቷል እና በእውነቱ እነኚህ ሁለት ወረሞው ያገኘው ነፃነት ሊቀሙት የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን በትክክል መረጃ ለማግኘታችን ያው መከላከያም
ደህንነትም ውጭ ጉዳይም ያረጋግጣችሁት ጉዳይ ይሆናል እና አንድ የሚያሳዝነኝ ነገር አለ በእውነቱ እኛ ኦኔግን አውድመነዋል ኦኔግ ማለት ስም እንጂ በተግባር የለም ብለን በለፈለፍነው አፋችን እያፈርንበት ነው ዛሬ ኦኔግ አለ ፖሊስ ይዘን ኦኔግና ሌሎች አሸባሪዎች በምን ቀዳዳ ነው እዚች መዲናችን ውስጥ ሊገቡ የቻሉት ምን ቀዳዳ አግኝተው ነው ደህንነት ስራውን አቁሟል ማለት ነው ለፖሊስ ነፃ ደሞዝ ነው የምንከፍለው ኦኔግ የሚሸተው እያዛችሁ እሰሩ ግደሉ አላለም ነበር ምን አላችሁ እና በየት በኩል ነው ሊገቡ የቻሉት በጣም ያሳዝነኛል በእውነቱ የዚህ ሀገር በተስልጣን ከጨበነበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ዘንድሮ ወረሞው ተዳፍሮን አያውቅም እነኚህ ወገኖች ትምህርት ማስተማር መቻል አለብን ልባድርቁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወረሞው ሳንቆጣጠር ስልጣን አለን ብለን መናገር አንችልም ወረሞውን ሳንቆጣጠር ዛሬ በእጃችን የገቡትን የማምረቻ ኃይሎች የማይደርቁ የገቢ ምንጮቻችንን ይዘን መቆየት አንችልም ወረሞውን ካልተቆጣጠር እድሜ የለንም ሌላው ጥሩ ይሄንን በቁጥሩ እጅግ በጣም የሚያስፈራውን ህዝብ ሳንቆጣጠር መንግስት አለን ብለን ማውራት የማንችልበት ደረጃ ላይ የምንደርስበት ጊዜ ሩቅ አይመስለኝም በአሁኑ ሁኔታችን ስለዚህ መከላከያም ደህንነትም ሌሎችም ለነዚህ ወገኖች አስፈላጊውን ሁሉ አድርገን እነሱን የምናወድብበት የምናጠባበት መንገድ መቻል ያስፈልጋል እንግዲህ ይህን በማስመልከት ከመከላከያ በኩል የተዘጋጃችሁበት ወይም ያሰባችሁት ነገር አለ እነዚህ ወገኖች ለመምታት ከዛ በፊት ግን ሳቡ እንዳለ ሆኖ በውጭ ጉዳይ ዲፕሎማሲዎቻችን በኤምባሲዎቻችን በኩል ኦኔግን ለዓለሙ ህብረተሰብ ጸረ ሰላም አሸባሪ መሆኑን በመግለጽ በኩል እኛ ደግሞ ሰላም ወዳድ ዲሞክራቶች መሆናችንን ለዓለም ህብረተሰብ በማስተዋወቁ በኩል ያደረጋችሁት ነገር አለ አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር በእኛ በኩል ማድረግ ያለብንን ሁሉ እያደረግን ነው ግን ያልጨረስናቸው ነገሮች አሉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ከተለያዩ ጎረቤት ሀገሮች ጋር የኦሮሞ ነጻነት የሚያራምዱ ማንኛውም አይነት ትግሎች ለማጥፋት በተለያዩ መልክ ትግል አድርገናል በዲፕሎማሲ መልክ ከነዚህ ውስጥም አንዳንዶቹ በቅርብ ጊዜ አስፈላጊ ነው ብለን ስላመንበት ወደ ጅቡቲ ሀገር በመንቀሳቀስ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑትን የቢዝነስ ሰዎች አንዳንድ የኦሮሞ ሰዎችን ይረዳሉ የኦሮሞ ታጋዮችን ይቀልባሉ ወይም በገንዘብ አቅም ሊረዱ ይችላሉ ብለን የገመትናቸውን ሰዎች ከደህንነት ጉዳይ ጋር ቅንጅት በመፍጠር እዛ ድረስ ሄደን በዲፕሎማሲ መልክ ከመንግስት ከጅቡቲ መንግስት ጋር በመነጋገር ብዙ ሰዎች ታስሮ ለመንግስታችን እንዲሰጡ አድርገናል ይሄ ያደረግናቸው ስራዎች ናቸው በተያያዘ መልኩ በኬንያ ችሎታቸውንና ሀብታቸውን በመጠቀም የሚዘዋወሩ የኦሮሞ ነጻነት ተፋላሚዎችን ሊረዱ ይችላሉ ያልናቸውን እነዚህንም በተለያዩ መልኩ ከጦር ሰራዊት ከመከላከያ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከደህንነት ጉዳይ ጋር በመነጋገር እዛ ድረስ ሄደን በዲፕሎማሲ መልክ ልናገኛቸው ያልቻልናቸውን ሁሉ አስፈላጊ የሆነ እርምጃዎችን ወስደንባቸዋል ህይወታቸውን እስከ ማጥፋት ድረስ ማለት ነው በሀገራችን በኩል ባሉ በኤምባሲዎች
የኦሮሞን ነፃነት ትግል ለማዳከም ከውጭ ሀገር ኤምባሲዎች ጋር ተነጋግረናል። እነዚህ ተፋላሚዎች የሽብርተኛ አባል ናቸው፣ ሽብርን ያራምዳሉ፣ የሚያደርጉት ትግል ለኦሮሞ የሚሆን አይደለም ብለን ለማሳመን ሞክረናል፣ ጥረናል። ግን ውጤቱን እስካሁን ድረስ ብዙ ባስደስተንም ይሄንን ትግል እያደረግን ነው እና በእኛ በኩል ማድረግ ያለብን ሁሉ እየሰራን ነው። ግን አንድ የሚያሳስበን ነገር አለ ጠቅላይ ሚኒስትር። ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ሰፊ ሀገር የተሳካ እውቀት ያለው በካሉት ከሀገሪቷ ተወላጆች ውስጥም አካዳሚሽያን የበዙበት እንዲሁም ጥሩ አመለካከት ያላቸው ህዝቦች ስለሆኑ አንዳንድ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ መብቶች ብንሰጣቸውና የዚህ ዲሞክራሲ መብት ተጠቃሚ ቢሆኑና ይሄንንም ጉዳይ ለውጭ ሀገር ኤምባሲዎች ብናስረዳ ይሄን አይነት ሀሳብ አለ። ምን ይላሉ? አመሰግናለሁ። በጣም ይገርማል። ብኖቱ ዲሞክራሲ ያልከኝ ለኦሮሞ በጣም ይገርማል። ትንሽ ባጭው ታሪክን መለስ ብለን የምናይበት ጊዜ ይሆናል። እስቲ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። የምኒልክ ወገኖች ከ120 ዓመት በፊት ለኦሮሞ ህዝብ ምን ይዘውለት መጡ ብለን ብንጠይቅ መልሱ አጭር ነው። የፊውዳሊዝምን ስርዓት ይዘውለት መጡ አይደለም እንዴ? ኦሮሞ ምን ያውቃል? የኦሮሞ ድርጅቶችን የሚሉት ይሄንን በሰፊው እየለፈለፉ ሲያስተምሩ ሲደጋግሙት በጋዜጦቻቸው በሬዲዮቻቸው እንሰማለን። እርግጥ ነው የምኒልክ ወገኖች እንደኛው ከሰሜን የመጡ ቢሆኑም ለዚህ ህዝብ ግን ይዘውለት የመጡት ፊውዳሊዝም ነው። ምን ይዘውለት መጡ? ሌላ ነገር ይከተላል። መሬታቸውን ቀሟቸው። የኦሮሞ ምድር ቀሙ። ኦሮሞ ወረመው በመሬቱ ላይ ምን ሆነ? ጭሰኛ ሆነ፣ ባሪያ ሆነ፣ ሁለተኛ ዜጋ ሆነ። ያው ሲባለለ ተብሏል። አለመ ሁሉ እውነት ነው። ሌላስ ምን ሆነ? እነኚህ ወገኖች የምኒልክ የኛ ጎረቤት እንግዲህ ወገኖቻችን ከወንዝ ወዲያ ማዶ እነሱ ናቸው። ቋንቋውን ቀበሩበት። ቋንቋውን ተቀማ። መሬቱን ብቻ አይደለም ባህሉ ተናቀበት። ታሪኩ ተደበቀ። ከመቶ ዓመት በላይ ለ100 ዓመት ህዝብ በባርነት ቀንበር ስር ኖረ። እኛስ የዮሐንስ ወገኖች ምን ይዘንለት መጣን? ዲሞክራሲያዊ ስርዓት። የህዝብ ለምንድን ነው ወለታችን የማይረዳው? የተቀመው መሬታቸውን መልሰን ሰጠናቸው። ምን ብለን ሰየም? ኦሮሚያ አለም እንዴ? ሌላስ ተቀብሮ የነበረው ቋንቋቸው አነሳንና ህይወት ዘራንበት። ከዛስ ይህ ቋንቋ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን አደረግን። ይሄ ዲሞክራሲ አይደለም እንዴ? ይሄ ዲሞክራሲ አይደለም? ውጭ ጉዳይ ሌላስ ምን አደረግን? ከስማ በሎ የአማርኛ ቋንቋ ባርነት ተላቆ ህዝቡ በራሱ ቋንቋ እንዲዳኝ አደረግን። ይሄ ዲሞክራሲ አይደለም እንዴ? ከዚህ በላይ ለኦሮሞ ህዝብ ስጋችንን እንስጠው ይብላል? አጥንታችንን ቆርጠን እንስጠው? ምን ማድረግ ይችላል ከዚህ በላይ? ስለዚህ ለኦሮሞ ህዝብ ከዚህ በላይ ዲሞክራሲ አያስፈልገውም። መሬቱን እንደሆነ ህዝባችን መሬቱ ድንጋይ ብቻ ሆኖ ስላስቸገረው የእርሻ መሬት ፈልጋ ነው ጠመንጃ ይዘን የገባ ነው። ያንን ደግሞ በደደቢት በረሃ ከጦር ምርኮኞቻችን ከኦሮሞ ጦር ምርኮኞች ጋር ባደረግነው ውይይት እነ ኩማ ደመቅሳም እዛው ነበሩ። ደደቢት በረሃ ውስጥ አገኝተን ለህዝባቸው ምን ያስፈልጋል ስንል ዲሞክራሲ ያስፈልጋል አሉ። እነሱ እየመሩ ኦሮሚያ ገባን። ወለታ አይደለም እንዴ? ይሄ ዲሞክራሲ አይደለም እንዴ?
እና ከዚህ በላይ ዲሞክራሲ አንድ በል መከላከያ የምትለው ነገር አለ? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አመሰግናለሁ። አሁን በዝርዝር ሰው ያቀረቡት ሀሳብ በሙሉ እውነት ነው። እኛም በመከላከያው ሰራዊታችን በኩል ክፍል በኩል በመደርሰን መረጃ መሰረት አንዳንድ እርምጃዎች ስንወስድ ቆይተናል። የወሰድናቸው እርምጃዎችም አስፈላጊውን እርምጃ ብንወስድም ይህንን ድርጅት መግታት አልተቻለም። ያለመቻሉም ደግሞ ሊያስወቅሰን ይችል ይሆናል። ለማሆኑ ይህንን ኦነግ የሚባለውን ድርጅት መቆጣጠር አለመቻል በእኛ ድክመት ብቻ ነው ወይስ የተለየ ተአምር ተፈጥሮ ነው? እውነቱን ለመናገር ይሄ ኦነግ የሚባለው ቁጥጥራችን ውጪ ከወጣ ውሎ አድሯል፣ ሰንብቷል። ስለዚህ የውይይታችን መንደርደሪያ መሆን የሚገባው ይሄ ላይ ቢሆን መጣለው። እውነቱን ለመናገር ከሆነ የስግድ ዘዴውን የቀየረ ይመስላል ኦነግ የሚባለው። ብዙዎቹ የኦሮሞ ህዝቦች ከዚህ ድርጅት ጋር ናቸው ልባቸው። እያንዳንዱ የኦሮሞ ህዝብ ደሙ ቢመረመር በውስጡ ኤቢዮ የሚባል ቫይረስ ነው ያለበት። በጣም አስቸጋሪ ሆነዋል። ይሰሩልናል፣ ያገለግሉናል ብለን የመረጣቸው የመንግስት ሰራተኞች ከተራ ሰራተኛ እስከ ወላላ ከመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። ከተራ የሰራዊቱ አባል እስከ ዋናው ድረስ ደግሞ በእውነት በጣም አስቸግሮናል መለየቱ። የዚህ የኦነግ ቫይረስ በጣም ተስፋፍቷል። በድርጅቱም በኩል ደግሞ እጅ ከፍንጅ ያዝናቸው ሰዎች የድርጅቱን ምስጢር ከማውጣት ሞት እንደመርጡ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ከድንጋይ የበለጠ የጠነከረ ስቅልታ ያላቸው ተቸገርነኛ። በዚህ በእኛ በኩል በመከላከያው በኩል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞአለ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን ድርጅት ልጥብጥባጡን ለማጥፋት ሀሳብ እናቀርባለን። ሁለት መሰረታዊ እርምጃዎች እንዲወስዱ ነው በመረጃ የተደገፈ ሀሳብ እናቀርበው። በመጀመሪያ በሰማይና በምድር ሰራዊታችን አዘምተን ይህንን ድርጅት ከነበሱ በቅጽበት ድምናት ማጥፋት። በከተሞች ውስጥ እየተዘዋወሩ ወሬ የሚያቀብሉ የዚህ ኦነግ ድጋፍ የሚያደርጉ ገንዘብ የሚያዋጡ መረጃ የሚያቀብሉ ሰዎች በቅጽበት ከዳር እስከ ዳር በቁጥጥር ስር አድርገን ጉዳያቸውን ለፍርድ ቤት እንዳቀርብ ለዚሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መመሪያ ላይ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት እንዲያስተላልፍ በኩራት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም እውነቱ በጣም የተነከረ ሀሳብ ይመስላል። መብቴ ሳይሆን አይቀርም። እስቲ ደህንነት ሌላ የሚጨምረው ነገር ይኖራል መሰለኝ። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ከተፈቀደልኝ አስቀድሜ የመከላከያ ሚኒስትሩ በተቀሷቸው መፍትያዊ እርምጃዎችን በተመለከተ መጥቀስ የምፈልገው ጉዳይ አለ። ይሄውም የምድር ጦራችንና የአየር ኃይላችንን በመጠቀም ካሉበት ከመሸሸጊያቸው ጫካ ጋር በመምታት ምናልባት ለጊዜው እንቅስቃሴያቸውን እንገድብ ይሆናል። የነሱን አባሎች በየቦታው መምታትና ማሰርም ለሌላው ትምህርት መስጠት ሊሆን ይችላል። ንብረታቸውን ዘርፈንም በእሳት በማቃጠል ከቤት ንብረታቸው አፈናቅለን ማሰረዳችንም ለጊዜው እረፍት ሊሰጠን ይችል ይሆናል። ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዚህ ያለው እርምጃ መጨረሻው አስቸጋሪ ውጤቱም የማያምርና በፍጹም የመጨረሻ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ብዬ ነው የምገምተው። ታዲያ ሌላ መፍትሄ ያለ ይመስላል? አዎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደዛው እየመጣሁ ነበረ። አንደኛ
ኦነግንም ሆነ ማንኛውንም የኦሮሞ ነጻነት ድርጅቶችን በመመለከት በተሻለ መንገድና ቅልጥፍና ባለው ሁኔታ ልዩ ኃይል ማለትም የኮማንዶ ሰራዊት በኬንያ በጅቡቲ በሱዳን በሶማሊያ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች በተፈላጊና በተጠርጣሪዎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ማድረግ ይህንንም በተለያዩ ቦታዎች ወደ መዋቅሮች ባሉት ኤምባሲዎቻችን በኩል አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግልን ከላይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች እንዳሉ ሆነው አሁንም በተጠናከረና በተሻለ ሁኔታ በድርጅቱ መዋቅር ውስጥ በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም በድርጅቱ አባሎች አመራር መካከል በመግባት ሰላም እንዲፈጠር ማድረግ ሰላም እንዲጠፋ ማድረግ ነው። በድርጅቱ ወታደራዊ መኮንኖችና በካድሬ መካከል መቃቃር እንዲፈጠር እሳትና ጭድ እንዲሆኑ ማድረግ ሌላኛው መፍትሄ ነው። አንዱን ክንፍ አድንቆ ሌላውን ማጥላላት፣ ሌላኛውን ጀግና ብሎ ሌላኛውን ደግሞ ፈሪ ማድረግ ሌላኛው መፍትሄ ነው። ከላይ የተፈጠረው ችግር የተቀጣጠለው እሳት ወደ ታች ወርዶ በአባሎቻቸው በደጋፊዎቻቸው እና በማህበረሰቡ መካከል ስር እንዲሰጥ ማድረግ እንዲሁም የተለያዩት የኦሮሞ ነጻነት ድርጅቶች ስምምነት እንዳይኖራቸው ጠንክረው መስራት እንዲገናኙ ሳይሆን እንዲራራቁ እንዲበታተኑ ማድረግ ዋነኛው መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ሁለት የኦሮሞ ህብረተሰብን በመመለከት በህብረተሰቡ መካከል ህዝቡን በዞን በመከፋፈል ወለጋ፣ አርሲ፣ ሐረር፣ ሸዋ በማለት በዞን የተለያየውን አንድ ክልል ደግሞ በወረዳ በቀበሌ መሸንሸን ምድብ መለያየት ግንቢ፣ ሆሮ፣ ኢትስ፣ ቦረናና ገርባ የመሳሰሉትን በማለት እነዚህን በጎሳና በክልል የተከፋፈሉትን ህዝቦች እርስ በራሳቸው ላይ እንዲነሳሱ ማድረግ አንዱን ከስልጣን አንዱን ለስልጣን በመቀስና ቦታ በመስጠት ሌላኛውን ደግሞ ከስልጣን አካባቢ ማራቅ እርስ በራሳቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በማጣመድ እንዲከፋፈሉ እንደ አንድ ህዝብ ሳይሆን እንደተለያየ ኃይላቸው እንዲዳከምና እንዲበታተን ማድረግ እንዲሁም የራስን ዓላማ ማስፈጸሚያ ማመቻቸትን መጠቀም ያስፈልጋል። ሰዎችን በእምነት ይዞ ከትግል ተሳትፎ ማራቅ በሃይማኖቱ ላይ ተመስርቶ ክርስቲያን፣ ኢስላም፣ ዋቄፈታ በማለት እንዲከፋፈሉ ተጽዕኖ ግፊት ማድረግ እንዲሁም ማስደረግ ነው። እየተጠናከሩና እየተሳቡ የመጡትን የመድን ድርጅቶች በጥቃቅን ዶክትሪን ወይም የእምነት ህጎች በጥቅም ተጋሪነት እርስ በራሳቸው እንዲለያዩ፣ እንዲጠማመዱ፣ እንዲያያዙ ማድረግ ምን ጊዜ በመሃላቸው ስምምነት እንዳይፈጠር ልባቸው በፍጹም አንድ እንዳይሆን ልባቸው በፍጹም አንድ እንዳይሆን ማድረግ ማስደረግ ነው። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለማህበራዊ ለጤና እንዲሁም ለልማት አገልግሎት እንዲውሉ የሚወጣውን የመንግስት ባጀት በመቀነስ የህዝቡ ችግር እንዲስፋፋና እንዲባባስ በማድረግ የህዝቡ አመለካከት ከፖለቲካው ይልቅ ወደ ራሱ ችግሮች እንዲያዘነብል ማድረግ ለዚህ አንዱና ዋነኛው የፖለቲካ ተቀናቃኛችን ለሆነው ለኦነግ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ከለላ መስጠት በመስጠትና የኋላ ደጀን በመሆን በገንዘብ በስንቅና በሌሎች ቁሳቁሶች የሚረዱትን ግለሰቦችና ተጠራጣሪዎች በተቻለ መንገድ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ ካልሆነም ደግሞ በስውር በሆነው እስር ቤት ላልተወሰነ ጊዜ እንዲታሰሩ ማድረግ
የደህንነትን አባሎቻችንን በቁጥር ከነበረበት በሁለት እጅ እጥፍ በማስደረግ ከአዲስ አበባና ከሌሎች ዋና ዋና ከተሞች አልፎ የኦነግ እንቅስቃሴ ከሚታዩባቸው ከተሞችና አነስተኛ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ በማሰማራት የሰራተኞችን የአርሶ አደሮችን የተማሪዎችና የመምህራንን በአጠቃላይ የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ እንዲቆጣጠሩ ማድረግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ከቻል ይደግማለሁ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ከቻል እኛም ሰላምና መረጋጋትን አገኝተን የበላይነትንና ስልጣኑንም ከኛ ተርፎ ለተተኪው ትውልዶቻችን ለልጅ ልጆቻችን ማውረስ ማስተላለፍ እንችላለን ብዬ እገምታለሁ አምንበታለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእውነቱ ድንቅ ሀሳብ ነው ምን መስላችኋል መከላከያ ያቀረበው ሀሳብ ድንቅ አይደለም እንዴ እንግዲህ በጣም ጥሩ ውይይት ያደረግን ነው አንድ መጨረሻ ሀሳብ ላክልበትና ያው አጣራቢ ስራዎች ስላሉብን መራችን ነው ይሄንን አሁን የተቀረበው ሀሳብ ለፍጻሜ ለማድረስ የኦህዴድን መዋቅር መለወጥ ያስፈልጋል አይመስላችሁም እዛው ያለው ንጹህ ኦሮሞ ነው ያስተገረኝ ያለው ለኦሮምኛ የምናገሩ ሌሎች ህዝቦችን መመልመል እና ኦህዴድን በዛ መለወጥ የሚያዋጣ መንገድ አይመስላችሁም በተለይ ከአማራው ከኛም ትንሽ አይጠባም ጥቂት ኦሮምኛንም እና ከጉራጌው ከከምባታው ከሌላውም ከሶማሌው ከአደሬውም ኦሮምኛ የሚችሉትን በተለይ ለወዳቸው ሊገዙ የሚችሉት ለኑሮ ፍለጋ ሊቀርቡን የሚችሉትን ኦሮሞ ያሉትን ሌሎች ኦሮምኛ ተናጋሪ ህዝቦችን በመውሰድ ኦህዴድን በዛ መለወጥ ውጤት ያለው አይመስላችሁም ታዬ ወለሰንበትን ኩማ ደማክሳ ብለን ማነው ምናሴ ገብረ ጊዮርጊስን አባዱላ ገመዳ ብለን ጥቅም እንዳገኘበት ሁሉ አሁንም በዚህ መቀጠል እንችላለን ገብረ ማርያምን አባ መገርሳ ምንድን ማለት ይቀናል እኛ መንግስት ነን አይደለም እንዴ ጎይቶምን ጉተታ ብንልስ ምን ይመስላችኋል አዎ ማነው ገብረ ኪዳንን አባ ዳንኪ ብንልስ ምን ይመስላችኋል ብዙ ስሞች አሉ ኦሮሞ ሞኝ ነው ኦሮምኛ ስም ይዞ ከመጣ ያው ሆዱን ከፍቶ ዘጠዋል እናውቀዋለን እና በዚህ በኩል አስፈላጊው ስራ ይሰራል